सत श्री अकाल स्टूडेंट्स, स्वास्तिक ट्यूटोरियल्स विच तुहाडा स्वागत है। प्यारे बच्चों, अज असी जमात 9वीं दा पाठ चौथा पढ़ांगे। पाठ का नाम है DBMS नाल जान पछाण। आओ पाठ शुरू करते हाँ। सब तो पहला DBMS की है? व्हाट इज DBMS? DBMS का पूरा नाम है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक बार दोहराई करो, DBMS का पूरा नाम है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वेरी गुड। DBMS का इतिहास। DBMS की वरतों सब तो पहला 1960 विच एक छोटे सॉफ्टवेयर के रूप में की गई, जिसनों अमरीका की कंपनी NAA नॉर्थ अमेरिका एविएशन ने GUAM जर्नलाइज अपडेट एक्सेस मैथड दे नाल बनाया। GUAM का आधार कुछ छोटे छोटे कंपोनेंट्स सन। वख-वख कंपोनेंट्स नू इकट्ठा करके इसनू बनाया गया सी। इसलिए उस समय इसनू हियरार्किकल स्ट्रक्चर भी कहा जाता सी। अखीर 1971 विच एक नेटवर्क डाटाबेस जारी की गई, जिसनू नेटवर्क डाटाबेस कहा गया, अते बाद विच समय समय ते हुईयां खोजां तो बाद DBMS होंद विच आया, जो कि असी अज वख-वख जगह उत्ते बड़ी आसानी नाल वरत रहे हां। प्यारे बच्चों, हुण पढ़दे हां डाटाबेस विच वरती जाण वाली शब्दावली। सब तो पहला है एट्रीब्यूट्स जां डाटा आइटम्स। साधारण भाषा विच गल करिए तां एट्रीब्यूट एक विशेषता है। DBMS विच एट्रीब्यूट डाटाबेस का एक हिस्सा है, जिवें कि एक टेबल। यह डाटाबेस का कोई फील्ड भी हो सकता है। एट्रीब्यूट डाटाबेस विच किसी रो दे हिस्सियां बारे दसदे हन। रिकॉर्ड नेक्स्ट है रिकॉर्ड। पहला सी एट्रीब्यूट। रिकॉर्ड डाटाबेस विच रिकॉर्ड का अर्थ है एक स्ट्रक्चर विच संबंधित डाटा का समूह, जिवें कि एक बच्चे का रिकॉर्ड। प्यारे बच्चों, जेकर तुसी अपनी हाजरी रजिस्टर का पहला पेज देखो, वो भी एक तरीके का डाटाबेस ही है। विशेष तौर ते रिकॉर्ड विच टेबल विच फील्ड्स का एक समूह है, ਜਿਹੜੇ एक विशेष उद्देश्य का हवाला दिंदे हन। रिकॉर्ड शब्द अक्सर उन्हां दे समान अर्थक शब्द रो नाल वरतिया जांदा है। यह रिकॉर्ड टपल दे तौर ते भी जानिया जांदा है, यानी रिकॉर्ड का दूसरा नाम की है? टपल। उदाहरण के तौर ते एक विद्यार्थी दे रिकॉर्ड विच उसका नाम, रोल नंबर, घर दा पता, ईमेल ID, जन्म तरीक अते लिंक शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट है बेटे फाइल। फाइल कंप्यूटर विच एक कंटेनर की तरह हुंदी है, जिस विच सूचना नूं स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर फाइल विच वरतियां जाण वालियां फाइलां किसी लाइब्रेरी जां दफ्तर विच वरतियां जाण वालियां कागजी फाइलां दी डिजिटल कापी वांग हुंदी है। डाटा ते इंफॉर्मेशन की है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, तुसी इसनू बहुत ध्यान नाल सुनना है। डाटा ते इंफॉर्मेशन शब्दां दी वरतों असी रोजाना जीवन विच बहुत करते हाँ। दोवें ही शब्द साडे ज्ञान विच वाधा करन वाले हैं। डाटा छोटे छोटे कच्चे पदार्थ जिवें कि रॉ मटीरियल हुंदे हन, जिवें कि नंबर, करैक्टर, तस्वीरां आदि, जिन्होंने इकट्ठा करके प्रोसेस करन तो बाद एक महत्वपूर्ण जानकारी या इनफॉर्मेशन बनाई जाती है।
ਸਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਉਂ, ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਟਾਬੇਸ ਕੀ ਹੈ? ਡਾਟਾਬੇਸ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਸਟੋਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਡਾਟਾ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਡਾਟਾਬੇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਡਾਟਾ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਉਚਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਵਿਵਸਥਿਤ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿਵਸਥਿਤ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਟਾਬੇਸ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡਾਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੌਫਟਵੇਅਰ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਚੰਗੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਆਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਡਾਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ, ਸਹੀ, ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਸਰਾ, ਡਾਟਾਬੇਸ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵੱਲੋਂ ਨਤੀਜਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਐਕੂਰੇਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੀਸਰਾ ਬੇਟੇ, ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੌਥਾ, ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾਟਾਬੇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ, ਡਾਟਾਬੇਸ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 에ਅਰਲਾਈਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਾਈਨਾਂਸ ਵਿੱਚ ਸੇਲਸ ਅਤੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਯਾਨੀ ਵੇਚਣਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੇਲਸ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਮੀਨਸ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ, ਪੇਰੋਲ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਫਾਈਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੋਟਪੈਡ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨੋਟਪੈਡ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨੋਟਪੈਡ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡ ਸਪੇਸ, ਟੈਬ, ਕੋਮਾ, ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੁੱਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਈਲਾਂ ਸਿਰਫ ਸੂਚਨਾ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਫਾਈਲ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਹਾਨੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਨੀ ਦੇਖੋ, ਡਾਟਾ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਐਕਸੈਸ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੈਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਡਾਟਾ ਰਿਡੰਡੈਂਸੀ। ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਵੈਲੀਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਟਾ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟੇ ਡਾਟਾ ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਟਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ। ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਬ ਜਾਂ ਸੈਮੀਕੋਲਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ਜਾਂ ਫਾਰਮੈਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬਦਲਾਵ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ। ਹਰ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪਾਸਵਰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਯੂਜ਼ਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਇਕਸਾਰਤਾ ਯਾਨੀ ਡਾਟਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ। ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਮਕਾਲੀ ਐਕਸੈਸ ਯਾਨੀ ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਐਕਸੈਸ। ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਮਕਾਲੀ ਐਕਸੈਸ ਡਾਟਾ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਬੇਟੇ DBMS। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ? ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਾਨੀਆਂ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। DBMS ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਯੂਜ਼ਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਬਣਾਉਣ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ
ਇੱਕ ਆਮ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ, ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਿਟਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। DBMS ਅਤੇ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰ ਜਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਟਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। DBMS ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਬਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਜਾਂ ਢੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਬੇਟੇ DBMS ਦੇ ਲਾਭ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲਾਭ ਦੇਖੋ, DBMS ਰਿਡੰਡੈਂਸੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਰਿਡੰਡੈਂਸੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਬੈਕਅਪ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਯਾਨੀ ਪਰਸਨਲ ਵੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰ ਤੱਕ ਡਾਟਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। DBMS ਦੀਆਂ ਹਾਨੀਆਂ। ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਡ ਇਨਸਾਨ ਹੀ DBMS ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੰਮ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਫਾਲਤੂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਇੰਨੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਯਾਨੀ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਘੇਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮੈਮਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। DBA ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ DBA। DBA ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡਾਟਾਬੇਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਡਾਟਾਬੇਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। DBA ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। DBA ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਟਾਬੇਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। DBA ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਡਾਟਾਬੇਸ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ, ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ DBA। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ DBA, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ DBA, ਆਰਕੀਟੈਕਟ DBA ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ DBA। DBA ਦੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹਨ। DBA ਨੂੰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। DBA ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। DBA ਡਾਟਾਬੇਸ ਲਈ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। DBA ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। DBA ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। DBA ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਬੈਕਅਪ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। DBA ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। DBA ਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡਾਟਾ ਬਦਲ ਸਕੇ।
DBA ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਲਈ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਰਿਡੰਡੈਂਸੀ, ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਟਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ क्रिया ਨੂੰ डाटा रिडंडेंसी ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। DBMS ਅਤੇ ਐਂਟੀਟੀ ਵਿੱਚ ਐਟਰੀਬਿਊਟ। ਐਂਟੀਟੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਐਂਟੀਟੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਡਾਟਾ ਆਈਟਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਡਾਟਾ ਆਈਟਮਸ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਆਈਟਮਸ ਨੂੰ ਉਸ ਐਂਟੀਟੀ ਦਾ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਲਾਸ, ਪਤਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇਸ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਡਾਟਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਂਟੀਟੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਐਂਟੀਟੀ ਦਾ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਂਟੀਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਐਂਟੀਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇਖੋ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਐਂਟੀਟੀ ਅਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਐਂਟੀਟੀ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਵੀਕ ਐਂਟੀਟੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਐਂਟੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਟਰੋਂਗ ਐਂਟੀਟੀ ਉਹ ਐਂਟੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਐਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਐਂਟੀਟੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾਪਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਟੀਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ER ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੌਜੀਕਲ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ER ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਡਾਕਟਰ ਪੀਟਰ ਚੈਨ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਤਰੀਕਾ, ਨੈਕਸਟ ਜੇਮਸ ਮਾਰਟਿਨ ਅਤੇ ਕਲਾਈਵ ਫਾਈਨ ਕੈਲਸਟਨ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਰੀਕਾ। DBMS ਦੀ ਕੀਜ਼ ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟੇਬਲਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਲਡਸ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਟੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ ਸੁਪਰ ਕੀ। ਸੁਪਰ ਕੀ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਦਾ ਉਹ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਜੋ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਕਾਰਡਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛਾਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰ ਕੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀ ਦਾ ਹੀ ਸੁਪਰ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀ ਕੀ ਹੈ। ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀਜ਼ ਫੀਲਡਸ ਦਾ ਉਹ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਜਾਂ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਦਾ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਟੇਬਲ ਵਿਚਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ। ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਦਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਜੋ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਕੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਫੋਰਨ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੋ ਟੇਬਲਸ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਦੋ ਟੇਬਲਸ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿੰਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੇਬਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। यानी ਤੁਹਾਡੇ ਟੇਬਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਦੂਸਰਾ ਟੇਬਲ ਤੁਹਾਡੇ ਟੇਬਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਟੇਬਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫੋਰਨ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਫੋਰਨ ਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਟੇਬਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਦੂਜੇ ਟੇਬਲ ਦੀ ਫੋਰਨ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਨਾਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਔਖੇ ਟੇਬਲਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਸਮਝਣਯੋਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੇਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਡੰਡੈਂਸੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਸੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਖੇ ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਇਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕੱਲੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਐਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਲ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਟੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਘੱਟ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ, ਸੰਬੰਧ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੇਬਲਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦੀ ਫੋਰਨ ਕੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੇਬਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਰਮਲ ਫਾਰਮਸ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਫਾਰਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਸਟ ਨਾਰਮਲ ਫਾਰਮ, ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਰਮਲ ਫਾਰਮ, ਥਰਡ ਨਾਰਮਲ ਫਾਰਮ, ਫੋਰਥ ਨਾਰਮਲ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਵੌਇਸ ਕੋਡਡ ਨਾਰਮਲ ਫਾਰਮ। ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 1 to 1, 1 to many, many to many। 1 to 1 देखो बेटे, एक कार कंपनी ਦਾ अगर कोई कार ਦਾ मॉडल है तो उसे कंपनी ਦਾ एक मॉडल ही है, ठीक है। तो एक तो एक संबंध विच कोई टेबल विच एक तरह के कॉलम्स आपस में संबंध बनाते हैं जो एक वस्तु अते होर वस्तुओं नाल जुड़ी हुंदी है। एक तो अनेक, जिवें डायग्राम च देख रहे हो 1 to many, डॉक्टर कई सारे पेशेंट्स नूं देखदा है। एक डॉक्टर कई सारे पेशेंट्स नूं देखदा है, यानी 1 डॉक्टर टू मैनी पेशेंट्स। उवें ही ये लागू होंदी है 1 to many। एक तो अनेक संबंध विच लागू हुंदे हन जिथे दो टेबल दी प्राइमरी की अते फॉरन की हुंदी है। टू मैनी विच देखो, अनेक तो अनेक विच स्टूडेंट ते सब्जेक्ट, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, क्योंकि तुसी देखो क्लास विच किन्ने स्टूडेंट्स हुंदे हो अते ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੀ ਟੂ ਮੈਨੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਓਰੈਕਲ। ਓਰੈਕਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1977 ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਓਰੈਕਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਬੇਟੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ? ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ SQL ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ। ਡਾਟਾਬੇਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰਸ ਨੂੰ C ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਣ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟੇ ਓਰੈਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SQL, ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਟਰਕਚਰਡ ਕੁਐਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ जो कि रिलेशनल डाटाबेस विच डाटा नूं सांभण, नियंत्रण करन, बदलन लई समर्थन करदी है। यह एक प्रोग्रामर लई यह निर्धारित करदी है कि करन भी सहायक हुंदी है कि किस डाटा दी उसनूं जरूरत है। SQL रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उत्ते आधारित हुंदी है। SQL दे
ਲਾਭ। SQL ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ SQL ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ हैं। ਇੱਕ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ, ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। SQL ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। SQL ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੋਰਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। SQL ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟੇ DB2। DB2 ਇੱਕ ਡਾਟਾਬੇਸਡ ਉਤਪਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ IBM ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। DB2 ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ, ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਐਕੂਰੇਟ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟੇ ਆਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਲੌਜੀਕਲ ਮੋਡਲ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਈਨ ਦਰ ਲਾਈਨ ਡਾਟਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 5 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਬਾਈਨਰੀ ਮਾਡਲ, ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਮਾਡਲ, ਐਂਟੀਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਾਡਲ, ਆਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਸੀਮੈਂਟਿਕ ਡਾਟਾ ਮਾਡਲ। ਰਿਕਾਰਡ ਬੇਸ ਲੌਜੀਕਲ ਮਾਡਲ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਈਨ ਦਰ ਲਾਈਨ ਡਾਟਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਅਤੇ ਫੀਲਡਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਨੈਟਵਰਕ ਮਾਡਲ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਹਿਰਾਰਕੀਕਲ ਮਾਡਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਾਟਾ ਮਾਡਲ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਾਟਾ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਚਲੇ ਲੈਵਲ ਉਤੇ ਡਾਟਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਟੀਟੀ ਇਹ ਡਾਟਾ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਇਹ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ, ਪਤਾ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਐਂਟੀਟੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਐਂਟੀਟੀ ਸੈੱਟ ਇਹ ਐਂਟੀਟੀ ਅਤੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਂਟੀਟੀ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਂਟੀਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੈੱਟ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੈੱਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। आओ बच्चों हुण अभ्यास करिए। सब तो पहला खाली थावां भरो। DBMS का पूरा नाम की है? DBMS का पूरा नाम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। डाटाबेस नूं संभालण दी जिम्मेवारी किस दी हुंदी है? डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तीसरी खाली थां प्रोग्राम प्रोसेसिंग तो बाद डाटा डैश विच बदल जाता है। इसका सही उत्तर है सूचना। चौथी खाली थां एक दूजे नाल संबंधित सूचना तो डैश तैयार हुंदा है डाटाबेस। पंजवीं खाली थां डैश एक विलक्षण की हुंदी है प्राइमरी की। प्राइमरी की एक विलक्षण की हुंदी है। पूरे नाम लिखो। DBA डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। DBMS Database Management System। SQL Sequential Query List। RDBMS Relational Database Management System। ER Diagram Entity Relationship Diagram। Very good। हुण छोटे उत्तरां वाले प्रश्न। सब तो पहला डाटाबेस तो की भाव है? एक डाटाबेस स्ट्रक्चर्ड जानकारी दी एक संगठित समूह है जो डाटा खास तौर ते कंप्यूटर सिस्टम दी इलैक्ट्रॉनिक रूप विच
ਇੱਕ ਡਾਟਾਬੇਸ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਡਾਟਾ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਰਕਚਰਡ ਕੁਐਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। SQL ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹਨ? 1 to 1 ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ, 1 to many ਇੱਕ ਤੋਂ ਅਨੇਕ, many to many ਯਾਨੀ ਅਨੇਕ ਤੋਂ ਅਨੇਕ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ DBA ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ DBA, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ DBA, ਆਰਕੀਟੈਕਟ DBA, ਡਾਟਾ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ DBA। 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ DBA ਹੁੰਦੇ ਹਨ। SQL ਕੀ ਹੈ? ਸਟਰਕਚਰਡ ਕੁਐਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ, ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਡਾਟਾ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੀਕੁਐਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਕੀਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਕੀਜ਼ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰ ਕੀ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ, ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਅਤੇ ਫੋਰਨ ਕੀ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਠ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।